आज आम पढ़ा बड़पण तार कवि होउचंती राधानाथ राय। कविता को जीवा पूर्वर आम राधानाथ राय विषय किसी जाना। ताकर जन्म 1848 मसीहा, मृत्यु 1908 मसीहा। ताकर जन्मस्थान होची बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे। से अनेक गुड़िए काव्य कविता लिखिछंती। तांकर जदि आम ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध रचना करथिबा लोगटी होचंती कि ई राधानाथ राय, जोटे कि तांकर प्रथम प्रबंध होची कोन विवेकी। तांकर काव्य गुड़िक होची केदार गौरी, नंदी केशरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिल्लिका, दरबार, महाजात्रा, जजाति, केशरी। जिहाकू आम कौन आधुनिक जो ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर स्रष्टा बोली मानी था। क्या राधानाथ राय को कहीं जो आमर गतानुगतिक धारारे साहित्य लेखा होता से कौन कले परिवर्तन आणले। पाश्चात्य और प्राच्य साहित्यर मिश्रण रे से कौन कले नूतन साहित्य सृष्टि कले। ताकर मौलिक कृति रहिला किंतु से कौन कले पाश्चात्य और प्राच्यर मिलन रे एक नूतन साहित्य सृष्टि कले, जहाँ आम से आम से साहित्यर ना देले कौन राधानाथ जुग बा आधुनिक जुग। तांका ना अनुसार बेसी जुग को परिचित अच्छी, तो राधानाथ जुग बा आधुनिक जुग बोली आम कहूँ। ई बड़पण कविताटी राधानाथ राय दरबार काव्य आसी अछि। दरबार काव्यटी एक व्यंग्य काव्य बोली आम समस्त प्राय जाचे। कहीं ई दरबार काव्य रे कटकर बारवाटी दुर्गरे गोटे दरबार बसला, जोठी काउपुर जमींदार गोविंद राय आउ आमर चंद्रशेखर को सामंत चंद्रशेखर को कौन होता उपाधि प्रदान करिबार थिला, सेथिपई दरबार बसला। से दरबार रे उत्कलर विभिन्न स्थानरू बहु राजा जमीदार माने आसीथिले। से राजा जमीदार मानक भितरे पद पदवीर लालसा देखी कविंक भितरे क्षोभ प्रकाश होता। तेणु सेमानंकु सचेतन करिबा पाई तांको व्यंग करी से लिखिथिले दरबार काव्य। से दरबार काव्यर किछि अंश होछि कोन बड़पण कविताटी पढ़िबा। मने नाही तुम्भे काहार संतान, केशरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान। तेणु से राजा मानंकु मने पकई दे से कहउचंती मने नाही तुमे काहार संतान, तुमे काहार संतान बोली तुमर कोन मने नाही। केशरी ओरसे, केशरी माने कि सिंह, तार ओरसरु तार गर्भरु तुम्भे सिना स्वान, तुमे सब कौन स्वान गुड़िक जन्म नहीं। स्वान माने कौन कुकुर है। केशरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान, तुम्हें भूली जाइछ तुम्हें कहार संतान। तुम्हें माने कौन केशरी सिंहरु जन्म नहीं स्वान परी हेउछ। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल, बिकी भांगी खाऊथिब केते काल। पूर्व पुरुष तुमर जो पूर्वज माने, तुमर पितृपुरुष माने कौन विराट प्रतिष्ठा जशर अधिकारी थिले। तुमे से पूर्व पुरुषंकर प्रतिष्ठा तांकर विशाल प्रतिष्ठा को तुमे बिकी भांगी केते काल आउ खाऊथिबो। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करुथिबो आउ केते ता बढ़ाई। देख गोटे पटरे लिखा अछि तिले न बढ़ाई, माने तुम्हें से प्रतिष्ठा को बढ़ाऊ न, तुम्हें तांकर पद को अनुसरण करी से माने जेमती अजस्र जश कीर्तिर अधिकारी थिले तुम्हें ताहा करून। से जश कीर्ति को बढ़ाऊ न, बरं तांकर जश कीर्ति को नहीं कि तुम्हें आत्मबड़िमा प्रकाश करछ, बढ़ाई गर्व अनुभव करुछ जे मो जेजे बापा कि मो बापा मो पूर्वपुरुष एमती महान पुरुष थिले, महान कार्य करथिले, मु तांका वंशधर। ताहा कहले कौन बा मिलिबो। आम बापा कौन अच्छा, आम जेजे बापा कौन अच्छा, से मोर कौन अच्छी। तेणु मो निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने दरकार। तो ये से राजा मान से कहते तुम्हें तांकर प्रतिष्ठा को बढ़ाइबा को चेष्टा करूना,
ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ବରଂ କ'ଣ କରୁଛ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରେ ଫାଟି ଯାଉଛ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର, ଯିଏ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଥିଲେ, ଯେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନଥିଲା, ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ନିଆଁ ଆମେ ଯଦି ଜାଳିବା ସେ କ'ଣ ହେବ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତେଜମୟ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ମାନେ ନିଆଁ ପରି ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧଗତି। ଆମେ ପାଣିକୁ ଯଦି ଢାଳିଦେବା ସେ କ'ଣ ହେବ, ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଇ ଗଜପତି ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ସେଇମାନଙ୍କର ବଂଶଧର, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ଉପରକୁ ଯାହାଙ୍କ ତେଜ ଥିଲା, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶର ସନ୍ତତି ହୋଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛ। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରି କରି ଚାଲିଛି। ତୁମର ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜି ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଉଦାର ଥିଲେ, ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ସୁଧାର, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସୁଧାର ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଜା ଓ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ବାଜ ମାନେ କିଏ, ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ପାରା। ଛଞ୍ଚାଣ କ'ଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ପାରାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଝାମ୍ପିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଝାମ୍ପିକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାଜା, ସେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରାଜା କ'ଣ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ବରଂ ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି, ବାଜ ଆଉ ପାରା। କ'ଣ, ଖାଦକ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଜ, ଆଉ ଖାଦକ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କି, ପାରା। ତେଣୁ ଛଞ୍ଚାଣ ଯେମିତି ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଖାଲି ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କି ରାଜାମାନେ। ତେଣୁ ଏବେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବାଜ ପାରା। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ। ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅୟସ ଆରାମ କରିବାର, ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସକୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲା। ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କ'ଣ କଲା, କାଢ଼ି ନେଇଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇବେ କେମିତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗ୍ରାସ ମାନେ ଭୋଜନ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଯାହା ସଞ୍ଚିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଥିଲେ। କାହାପରି, ବାଜ ପରି। କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଭୋଗ ବିଳାସର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅହରହ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭୋଗ ବିଳାସର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଜା ମୁଖରୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେ ଦେଶୀ ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଦେଶୀ ରାଜା ହୋଇ ଆଚରିଲ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତିକି ଆଚରିଲ, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକି, ବିଦେଶୀ ମାନେ କିଏ, ଇଂରେଜ ମାନେ,
ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି ମୋଗଲ ମରାଠା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଆମ ଦେଶରୁ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏଇ ଦେଶର ରାଜା ହେଇ ତୁମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝି ବରଂ ନିର୍ମମ ହେଇ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବ ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇଯିବା, ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ଯେଉଁ ନୀତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେଇ ନୀତିକି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ନେହ ମମତାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ ମାନେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛ। ତୁମେ ଦେଶୀ ରାଜା ହେଇ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀର ସର୍ବଶୋଷୀ ମାନେ ସର୍ବ ଶୋଷଣ କରି ସବୁ ଶୋଷିକି ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ନୀତିକି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ତାହା ନ କରି ବରଂ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛ। ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ତୁମର ଗନ୍ତା ଘର କ'ଣ, ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ, ସବୁ ପ୍ରାସାଦ, ଗାଭୀ ଗାଈ, ହସ୍ତି ହାତୀ, ଅଶ୍ଵ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ତମର ବୋଲି ତୁମେ ଭାବି ନେଇଛ। ରାଜା ଧର୍ମ, ତୁମ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ପ୍ରଜାଧନକୁ କେମିତି ବୋହିକି ଆଣିବ, ଆଉ ତୁମେ ବୋହିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନକୁଆ। ସେଇ ପ୍ରଜାଧନକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆଣିବ, ତୁମ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ତାକୁ ତୁମ କାନରେ ଭରୁଛନ୍ତି କିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି କବିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନକୁଆ, ଯେ ଚୋର ଡକାୟତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦିନ ରାତି ତୁମ କାନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀ କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟା ଅଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡିକି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ, ଯେ ଅଭାବୀ ମଣିଷ, ରାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେ ବିଧବା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ବିଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ କ'ଣ, କୁକୁଟା ଅଣ୍ଡ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ତୁମର ଯିଏ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ, ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ଟିକିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ପେଟକୁ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ଟିକିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଧନରତ୍ନ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲ ଘିଅ ସାଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହୁଣ୍ଡା। ତୁମେ ବିଦେଶୀ କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଉଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଘିଅ, ଅଟା ଆଉ ଛାଗ ମାନେ ଯେଉଁ ଛାଗ ମାନେ ଛେଳି, ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଛେଳି ମାଂସ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହୁଣ୍ଡା। ଏଠି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା, ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ଭେତ। ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ, ଛେଳି ମାଂସ ଖୁଆଉଛ, ଘିଅ ଅଟା ଖୁଆଉଛ, ଯେ କ'ଣ ଏତେ ବିପଦର ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ତୁମେ ଚେତୁନାହ। କାହିଁକି, ତୁମେ କେତେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେଣି, ତୁମେ ସେଇ ଦେଶୀ ରାଜା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ, ବିଦେଶୀ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ। ଏତେ ବିପଦ, ଏତେ କଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ତୁମେ ସହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତିଲ ନାହିଁ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକି ମନାସି। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ସଦା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ମାନେ ପ୍ରତି ଆଶା କରୁଛ। ସବୁବେଳେ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ପାଇବ, ତମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ହିଁ ଆଶା। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନାସି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନାସୁଛ।
ପାପ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ ସେଇ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସବୁବେଳେ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ତମେ ଜରିମାନା କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ବନ୍ଧା ପକେଇ ମିଛୁଟାରେ ଟିପ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ନେଇକି ଯଦି ସେ ବନ୍ଧା ପଇସା ଦେଇପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିଥିବେ ତାକୁ ମିଛ କହିକି ତାର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ, ତାଠୁ ଜୋରିମାନା କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ତାକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରି ତା ଇଏ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। କେମିତି ଜୋରିମାନା କରି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ, ତୁମର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗିକି ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ଅନେଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ତ କ'ଣ ଦିବାଲୋକର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଧନର ଲାଳସା, ଧନ ବିନା ଆନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ଭୋଗ କରିବ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ କାଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନର ସଫଳତା, ଯଦି ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ତାର ସଫଳତା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ସୁବ୍ୟୟ କରିବା, ମାନେ ଉଚିତ ବାଟରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତାକୁ ଯକ୍ଷ ପରିକା ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ଯକ୍ଷ ଏମିତି ଜଗିଥିବ ବର୍ତ୍ତା ଯିବ, ସେ କ'ଣ ସେମିତି ଥିବ, ତାକୁ କେହି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଯକ୍ଷ ପରିକା, କ'ଣ କୁବେର ରାଜା ଯକ୍ଷ ଯିଏ, ସେ କାହାକୁ ଭୋଗ କରିବ, ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ତ କାହିଁକି ସେ ଧନକୁ ପ୍ରଜାଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ ଧନ ନେଇଯାଇଛି। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତରେ ଭାସ୍ୱର ସବୁ, ସେ ସିଂହାସନ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତାଘର। ସେ ଯେଉଁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଗନ୍ତାଘର, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ଗନ୍ତାଘରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିବ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଯିବ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତ ତା ଚିତେ ଥରେ ଧର। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ଧରାଖଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ, ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ, ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କିଏ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିଦେଲି, ଧରାଖଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ କଲି, କରିକି ଲାଭ କ'ଣ, ପାଇଲି କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମରିଲା ବେଳେ ସେ କହିଗଲେ, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତେ ଧର। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ସେ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କବି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥରେ ମନେ ପକାଅ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ମରିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ଗାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରୁ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବ, ମୋ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋତେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, କୋକେଇରେ ନେବ। କୋକେଇରେ ନେଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିଥିବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ମୋର ପିଣ୍ଡ ବା ମୋର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, କୋକେଇରେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ଶୁଆଇ ଦେଲା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବେନି ପାଶେ, ଦୁଇ ପାଖରେ, ବେନି କର, ଦୁଇ କର, କର ମାନେ କ'ଣ, ହାତ, ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ, ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି।
ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ କିଛି ନେଇନି ଏ ସଂସାର, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲି ସେମିତି ଫେରିଗଲି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ, ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ସ୍କନ୍ଦର, ଯିଏ ସାରା କ'ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ସେଇ ମହାବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ମନେ ମନେ ହେଜ ବା ମନେ ପକାଅ। ସେଇଥିରୁ ଶିଖ ଯେ କ'ଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ, ସାତ୍ୱିକତାକୁ ଭଜି ଲୋଭ ମଦ ମୋହ, ଯେଉଁ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ସତ୍ଗୁଣକୁ ଆପଣାଅ। ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୋଚ୍ଛବିତ। ଅକାରଣେ, କିଛି କାରଣ ନଥାଇ କାହିଁକି ତଣ୍ଡୁଛ ଏଇ ଅରକ୍ଷିତକୁ, ଦୁଃଖୀକୁ, ରଙ୍କିକୁ? କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୋଚ୍ଛବିତ ସମ୍ପତ୍ତି? ତୁମେ ତ ମରିଯିବ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ଠୁଳ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମେ ତାକୁ ନା ସୁବ୍ୟୟ କରୁଛ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଉଛ, ଯକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଜଗିକି ରହିଛ, ତୁମେ ଦିନେ ମରିଯିବ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଭୋଗ କରିବ? ତୁମେ ତ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅକାରଣରେ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତକୁ ତଣ୍ଡୁଛ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ରାଜା ହେଉଛି କ'ଣ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାକୁ ପୋଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛ, ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁନ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କରି କିମ୍ପା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆଙ୍କୁ ପୋଷଣ ବା ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଗଣିକା ମାନେ କିଏ? ବେଶ୍ୟା। ଓକିଲ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛାମୁଆ, ଯିଏ ଜମିଦାର ବା ଏଠି ଛାମୁଆ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି ବା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛାମୁଆକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ। ପ୍ରଜାର ରକ୍ତ, ତାର ସ୍ୱେଦ ଝାଳ, ତାର ଲୋତକ ଲୁହ, ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଧନ ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି, ଆଉ ତାଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ତା ଝାଳ ଧୁଆ ଧନକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଥିବ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଲୁହରେ କ'ଣ ଥିବ? ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଥିବ। ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଲି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାର ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯେଉଁ କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ରଖିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛ। ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ। ତୁମେ ତାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣୁଛ, ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଭଲ ଲଗାନ୍ତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ସେ ଏକ ତ ସେମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ପୋଷୁଛ? ଗଣିକା ଓକିଲ, ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାକୁ, ଛାମୁଆକୁ, ଓକିଲକୁ ଯେଉଁ ପୋଷୁଛ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛ? ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା କେବେ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଗେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା ଦୁଷ୍କୃତି, ତୁମେ ସୁକୃତି କେବେ, ମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରି ତାହା କରୁନ, ବରଂ ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତି, ମାନେ ଦୁଷ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଇ ଖରାପ କାମ ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଆକୁ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ତୁମେ। କିପରି? ଯେମିତି ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ। ଘୃଷ୍ଟି କିଏ? ଘୁଷୁରୀ। ତା ମୁଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଘିଅ ଢାଳିବା। ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘିଅକୁ ଯଜ୍ଞରେ ନ ଢାଳି ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ରାଶି ରାଶି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ।
ତାହା ନକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା, ଢାଳିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛ। ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛ। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତେ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତକୁ ଛଳ ନ କରି। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେଇ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲି ତାକୁ ଛଳ ନ କର, ତ ରାଗ ନାହିଁ ବା ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶର ଭାବ ରଖ ନାହିଁ। ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି। ତୁମେ ତୁମର ଶ୍ରେୟ ଦେଖ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ରାଜବଂଶୀୟ, ତୁମର କର୍ମ ସେତିକି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ଦରକାର, ସେତିକି ତୁମର କ'ଣ ତେଜ ହେବା ଦରକାର ତୁମ କର୍ମ। ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ, ଜଳ ପରିକା। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ କେମିତି ହୁଏ? ଧୀରେ 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 ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେ ଆମ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ, ମାନେ ଆୟୁଷ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମର ଆୟୁଷ କମି କମି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମ ଆୟୁଷରୁ କମି କମି ଆସିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମ ଆୟୁଷ କମି କମି ଚାଲିଛି। କିପରି? ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିଲା ପରି। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଆୟୁଷ କମି କମି ଚାଲିଛି। କାଳ ବଡ଼ କ୍ରୂର, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ? 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ, 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ, କି କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯଦି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ କେମିତି ମାରିଦେବା, ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କାଳ କେବେ ବୟସ ଦେଖେ ନା କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖେ? କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ କାଳ ବଡ଼ କ୍ରୂର ଆଉ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଏ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ମରିଯିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ହାବଡ଼ି ଯିବା, ଆମେ ଚମକି ପଡ଼ିବା, ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବା। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ତା ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ଯିଏ କାଳକୁ ବଡ଼ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ହଁ ମୋର ତ ଜମା 15 ବର୍ଷ ହେଇଛି କି 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କି ମୁଁ ରାଜା, ଭଲ ଖାଉଛି ପିଉଛି, ମୋର ତ ଜମା ବୟସ 35-40, ମୋର ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ କାଳ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି କବି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। କେବଳ ସେଇ ରାଜା ଜମିଦାର ବା ସେ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସର୍ବକାଳିକ, ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ। ସେଦିନ ବି ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ କଥା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବକାଳିକ ସତ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଏ ବି ରାଜା ହଉ ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ରୂର ମଣିଷ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଟେ ହଉ, ଯଦି ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ କ'ଣ କାଳ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୋର ବୟସ ହେଇନି, ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଯିଏ କାଳକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି ହସୁଥିବ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। କେତେବେଳେ କାଳ ଆସି ତା ପଛରେ ଲୁଚି ବସିଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ସେ କାଳ ବେଳ ଦେଖିକି ତମ ପାଖରେ ଆସି ପଚାରିବ, ତାର ବୟସ ହେଇଗଲା 90 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? 10 ବର୍ଷ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବିନି, ସେ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜମା 10ଟା ବର୍ଷ ହେଇଛି। ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେ କେବେ ନୀତି ବେଳ, ଖରାବେଳ, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି କିଛି ଭାବେନି। କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ତାକୁ ଗୋଚର ମାନେ କ'ଣ? ଜଣାଯିବା, ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଖେଳ ଖେଳିବ? ତୁମ ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ନିତ୍ୟଗାମୀ ଚକ୍ର କିଏ? ଯିଏ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚକ୍ର କ'ଣ? ଯେମିତି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧୀରେ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ଜୀବନ ଚକ୍ର ବି ସେମିତି, ଘଣ୍ଟାର ଗତି ଯେମିତି ଗତି କରି ଚାଲିଛି, ଆମ ଜୀବନ ଚକ୍ର ବି ସେମିତି ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ ଆମ ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ
ଯାଏ ତଳେ ସେତେ ଗଡ଼ି। ଯେମିତି ସକାଳୁ ରାତି ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ବି ସେମିତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ସକାଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ଜୀବନ ଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼ିଯିବ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାତିକୁ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ବି ଏମିତି ଦିନେ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ ଯାଏ ତଳେ ସେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ତୁମ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ତୁମ ଆୟୁଷ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଭୋଗ ବିଳାସ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମବଳିବା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବ, ସେତେ ମାୟା ମୋହ ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କି ଦେବ ଛାଇ ପରି। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଯେତିକି ଭେଦିବ ଯେତିକି। ତେଣୁ ମୋହମାୟା ଯେତେ କ'ଣ ତଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ହେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା। ଗୋଟେ ବର ଗଛ, ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବର ଗଛ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ହଲେଇକି ଝିଙ୍କିକି ବାହାର କରିପାରିବା? ସେ କ'ଣ କରିବ? ମାଟିକୁ ତ ଜୋର ଧରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ମୋହ ସେମିତି, ଯେତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ଆମେ ତାଠୁ ସେତେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି। ମାୟାର ମୋହର ଚେର ଯେତେ ତଳକୁ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଯିବ, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଅନ୍ତକ କିଏ? ଯମ। ଯମ କ'ଣ କରିବ? ସେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ମାରିବ। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ତମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଯେଉଁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କରିବ, ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ତେଣୁ ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର, ସତ୍ଗୁଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର, ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ପଥ ସତ୍ଚିନ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ କର। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ। ତୁମେ ରାଜ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମର କର୍ମ ବି କ'ଣ ହେବ? ରାଜକର୍ମ କରିବ। ତୁମେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ବଡ଼ପଣ ପାଇଛ, ତାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ଯେମିତି ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଆଜି ଯେମିତି ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁଛ, କାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ନେଇକି ତୁମ ପୁରୁଷ କ'ଣ ବଂଶଜମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ତୁମର। ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ କର? ଧର୍ମ ଫଳରେ ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି। ତେଣୁ ଏଇ ଧର୍ମର ପୋତକୁ ବିଧି କିଏ? ବିଧାତା ବା ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି। ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ କି ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ଏକୁଟିଆ ଏକ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଯଶ ଦେଇପାରିବନି। ତୁମେ ଧର୍ମରେ ଚାଲିଛ, ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଛ, ଉଚିତ କ'ଣ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ପୂଜା ପାଉଥିବ। ଆଉ ବାକି ଧନ ରତ୍ନ ଯୌବନ ଏସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେଇ, ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। ବଡ଼ପଣ ତୁମ ଉଦାରତା, ତୁମ ବଡ଼ପଣ, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଦୟା କ୍ଷମା, ମଣିଷ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ସେବା ମନୋଭାବ, ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ଯଦି ରହିଲା, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ଯିଏ ଏ ସଂସାରରେ ତୁମଠୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ଧନ ଚୋରି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ପଣ କେବେ ଚୋରି ହେବନି। ବଡ଼ପଣ ସେଇ ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ ସଂସାର। ବଡ଼ପଣ ସେ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ? ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର। ଅନ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଧା ଯାର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସୌରଭ ବି ସଂସାରରେ ଚହଟୁଥାଏ। ଆମେ କେମିତି କହିବା? ଯେମିତି ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର
महात्मा गांधी हुअतु मरीगला पर भी आज संसार तांको झुरुची कहीं मधुसूदन हुअतु से एमती किसी कर्म कर जाकर सौरभ संसार रे भी आज भी चहटुची बड़ पड़े सिना से गणी जो बड़पण दिलोक साधानी तेणु तुम्हें से बड़पण को ग्रहण कर जे कौन कर तुमको तिलोक साधनी कर स्वर्गगामी कर मर्त्य बा स्वर्ग रे तुमको पूजा पाइब तुम्हें मरीगला परे भी तुम्हें कौन हम स्वर्गगामी स्वर्ग प्राप्ति हम आ ये मर्त्यपुरे तुमको लोक छुरी होथिबे सेही सिना बड़पण जही लगी अंतकर वज्रदांत जाए भांगी तुम बड़पण एमती हवा दरकार तुमको जम नेले भी तुमर मृत्यु हेबनी तुम सबु काले मनीष पाखे जीवंत होइकी रहिथिबो अंत कारण तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हो ईश्वर प्राप्ति हे अंतक माने जमर वज्र जो टाण दांत भांगी जीव जदि तुमको से नवाई चाहब भी नहीं पार ना से बड़पणे बड़ाओ मती तेणु यहीपरी बड़पण कौन कर मती माने मन को बड़ाई काल न पार पशि जागत एमती बड़पण निजक नियोजित कर मृत्यु जहाँ स्पर्श कर खाली तुम शरीरटा सिना मृत्यु पाइब कि तुम्हें चिरदिन संसार बंचिकी रही तुम्हें से कौन बड़पण को आदरी नि हेला कर नहीं पाइए सुविधा हेला कर नहीं पाइए सुविधा लभिबाको से बड़पण निदा तेणु तुम्हें कौन भाग्यवान से कि राजकूल रे जन्म नहीं तेणु राजधर्म को पालन करी ये जो सुविधाटी तुम्हें पाइच तुम्हें कौन कर जो बड़पण पाइबा द्वारा बा बड़पण लभिबा द्वारा कौन हम तुम्हें दिलोके साधन हो पार तुम सौरभ सारा संसार रे चटब तेणु ये सुविधा को कौन हम तुम्हें हेला कर नहीं हेला कर नहीं पाई ये सुविधा लगिबा को बड़पण निदा संसार तोक सार बड़पण लालसारो निय पाउडानी श्रेष्ठत्व संसार श्रेष्ठत्व कोटा होची बड़पण उदारता नहीं तेणु कौन कर लालसारो मन बाहुड़े ने जा लोभ मोह माया एथुर मन को दूरे नहीं तुम्हें कौन कर प्रजा धर्म पालन कर से बड़पण को पालन कौन आपणे निय उदासीन नेत्रे दुनियार मान दुनिया को टिके कौन उदासीन नेत्र आखिरे देख देखिकर मने धर्म एकतान तेणु कौन दुनिया को देखी दुखी रंकी बा दुनियार जो किपरि अच्छी ताको देख ताको बुझ तापर कौन कर मन को धर्म रे निय राज धर्मे आत्मतत्वे देमती तेणु राजधर्म पालन कर आत्मतत्व आत्मा को विश्लेषण कर निज को विश्लेषण कर से मन दे उच्च होई लभ उच्चतर गति तेणु तुम कर्म एते उच्च कर कि तुम्हें उच्चतर गति प्राप्त हेब एवं तुमर सौरभ सारा संसार रे चटे जीव आज इस विषयटी सरिला आमे परवर्ती क्लास रे आउ एक कविता पढ़िबा।